हाँ जी बेटा, हुण आपां कर लगे हाँ अर्थशास्त्र मीनज इकनॉमिक्स। तो कल पेपर है ਉਹਦੇ पूरे ਆਪਾਂ इकनॉमिक्स ਦੇ यानी कि 30 क्वेश्चन ने जिहदे चों 2 ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਆਣਗੇ, 2 ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ यानी कि दूजे आणगे क्वेश्चन, 2 MCQ ਤੇ 2 दूजे। तो इन्हां विच्चों ही सारे आ जाणगे। चलो जी, पहला क्वेश्चन वैल्थ डेफिनेशन मीनज अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किस नीति। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो 100% ही है, आऊगा ही आऊगा। भी एल्फ्रेड मार्शल ने दी सी, एडम स्मिथ ने, AC पीगो ने जां सैमुअलसन ने। ਇਹਦਾ आंसर कमेंट करो नाल दी नाल, सबसक्राइब भी करना चैनल नूं ते कमेंट भी करते रहो। आंसर हूँ देखो, वैल्थ डेफिनेशन किन्ने दी है इकनॉमिक्स की। आंसर एडम स्मिथ ने, पक्का आऊगा 100%। की सी एडम स्मिथ ने वैल्थ डेफिनेशन दी है। एक होर डेफिनेशन है साडी मटीरियल डेफिनेशन किन्ने दी है, तुहानूं सारिआं नूं याद भी होऊगा। सेम आंसर ने उही, तो उन्हां विच्चों ही छांटना। एल्फ्रेड मार्शल ने, एडम स्मिथ ने, तो यह एल्फ्रेड मार्शल यानी कि याद रख लो एडम स्मिथ ने इकनॉमिक्स की, ठीक है। तो मटीरियल तुहानूं 2 क्वेश्चन ने तुहाडे, एक तो हैगा वैल्थ डेफिनेशन किन्ने दी है, एडम स्मिथ ने, तो मटीरियल डेफिनेशन किन्ने दी है, एल्फ्रेड मार्शल ने। यानी कि एल्फ्रेड मार्शल तो एडम स्मिथ दोनों का नाम याद रखना। तो एडम स्मिथ किहदे वेले है, वैल्थ वेले, तो मैटीरियल वेले एल्फ्रेड मार्शल। चलो नैक्सट क्वेश्चन, वट आर द वेरीअस सोर्सिज ऑफ पब्लिक डेबिट मीनज जिहड़ा सार्वजनिक कर्ज हुंदा उहदे मुख साधन किहड़े किहड़े हुंदे ने। मीन जिहड़े साधन हुंदे ने बेटा कर्ज लैण दे, भी आपां ये अंदरूनी भी हो सकते हैं, बाहरी भी हो सकते हैं, यानी भी दोनों ने। मीनज आपां जिੱਥੋਂ मर्जी कर्ज लै सकते हैं, कई बार आपां लोकां तो, आम लोकां तो पैसे लै लैंदे हुंदे जां फिर बैंक तो। दैट मीनज ये ऊड़ा ते आड़ा दोनों, अंदरूनी ते बाहरी। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिलेटेड टू, जिहड़ा बैलेंस हुंदा है पेमेंट का, मीनज भुगतान बाकी का संबंध किहड़ी अर्थ व्यवस्था नाल है। तो ये याद रखो भी जिहड़ा भी बैलेंस आपां नूं पता लगूगा तो खुली अर्थ व्यवस्था दे विच ही हुंदा, ओपन इकोनमी दे विच ही सानूं बैलेंस ऑफ पेमेंट बारे पता लग सकता है। मोनेटरी पॉलिसी मीनज सरकार की मौद्रिक नीति किस नाल रिलेटेड है, याद रख लो। मोनेटरी पॉलिसी की हुंदी है, मोनेटरी पॉलिसी सरकार जदों पैसे बनाती है ना, तो पैसे क्यों बनाती है, किवें बनाती है, वो सारा कुछ मुद्रा की मंग ते पूर्ति ते डिपेंड करता है। जे तुसीं सोचो भी सारे ऐ तो हुण इकनॉमिक्स बेटा समझ के ही समझ आती हुंदी है, मीनज पूरा दिमाग ला के। तो भी मैं तुहानूं ये नहीं कह सकता मैं तुहानूं अज एकदम ही सारी इकनॉमिक्स समझा दूँगा, बट इन्ना कह भी बहुत सौखे तरीके नाल गल समझो भी जे पैसा अपने सरकार चाहे तो जिन्ना मर्जी पैसा बना सकती है ना, तो जिन्ना मर्जी पैसा बना के लोगों वंड दे। जे सरकार लोगों सारा पैसा वंड दूगी, मान लो नवे नवे पैसे बना के सरकार बना सकती है, तो पैसा वंड भी सकती है, तो सारे अमीर हो जाएंगे। बट जे सारे अमीर हो गए तो सारे लोग समान नवा लैणगे, समान चक्कणगे। दैट मीन जो डिमांड वजूगी तो मीनज फिर वो उस चीज़ की पूर्ति नहीं होनी साडे कोल। तो मीनिंग की हुंदा भी पैसा उन्ना ही बनाया जाता नवा जिन्ना सरकार नूं लोड़ हुंदी है। तो मीनिंग की मुद्रा की पूर्ति ते मंग, मोनेटरी पॉलिसी। अगला क्वेश्चन, इकनॉमिक डिवेलपमेंट किहदे नाल, इकनॉमिक डिवेलपमेंट किहदी हुंदी है, मीनज आर्थिक विकास विच हेठ लिखियां विचों किस नूं शामिल किया जाता है। मीनज मात्रात्मक बदलाव या गुणात्मक, बेटा दोनों ही चेंज करने जरूरी ने। मीनज गिनती भी ते गुणात्मक भी, दोनों समझ लो, क्वांटिटेटिव ते क्वालिटिव दोनों, A एंड B आंसर है इहदा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, जदों कोई बच्चा मरदा छोटी उम्र का तो मौत दर किन्ने उम्र साल के बच्चे नूं छोटी तो, यानी कि शिशु मौत दर विच किन्ने साल की छोटी उम्र के बच्चों की दर शामिल की जाती है। मोस्टली सारिआं नूं पता होगा, दसो आंसर लिखो ये कमेंट दे विच। 1 साल की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 साल का। नैक्सट क्वेश्चन, PQLI, बेटा ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोगे सर सारी ने। मीन जो बेटा तुम 4 या 5 क्वेश्चन आने, तो 4-5 क्वेश्चन एवें ही आने, क्योंकि 30-35 का क्वेश्चन टोटल बनते हैं सारे ये बुक के विचों। तो मीनज मोरिश डी मोरिश याद रखना है,
ਜੀਵਨ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਮੋਰਿਸ਼, ਡੀ ਮੋਰਿਸ਼। HDI ਰੈਂਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਰੈਂਕ ਆ ਬੇਟਾ? ਮੀਨਜ਼ ਮਾਨਵ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਵ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ HDI ਨੰਬਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 132ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ, 132 ਨੰਬਰ। BPL ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੇਰਲਾ, ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਮੀਨਜ਼ ਕੇਰਲਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 7.05 ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ 7.05। BPL ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਟੂ 2011 ਇੰਡੀਅਨ ਕਿੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ? 21.9। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਮੌਤ ਦਰ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਬਲੈਂਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦੇਣ 'ਤੇ, ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੀਨਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਡੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੱਧ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 5 ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, 1 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ E ਆ, ਉੱਧਰ ਵੀ C ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ 1, ਚਲੋ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ C ਹੈ। ਚਲੋ, ਐਟ ਵਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਵਿਦਡਰਾ ਮਨੀ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ? ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਢਾ ਲਓ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਟ, ਵਿਚ ਵਨ ਇਜ਼ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੋਟ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੀਨਸ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਮੀਡੀਅਮ ਮੇਜ਼ਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊ, ਸਟੋਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊ, ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ। ਮੀਨਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਮੀਨਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ, ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ, ਸਾਡਾ ਸੇਵਿੰਗ ਖਾਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਮੇਜ਼ਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਸਟੋਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਰਸਮੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੀਨਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਰਸਮੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਨਜ਼ ਫੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ। ਮਹਾਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ, ਆਮ ਉਧਾਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਨੋਟ ਏ ਫੋਰਮਲ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮਹਾਜਨ। ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਰ ਇਨਕਲੂਡ ਇਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ, ਨੋਟ ਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਬੇਟਾ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ। ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਇਨ GDP ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਮੀਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ 53.89 ਸਾਡਾ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ 53.99, 53.89। ਓਵਰਆਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 8, 9, 10 ਜਾਂ 11? ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ। ਯੋਜਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ? 9%। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ? ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਗਏ। ਟੀਚਰ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ।
ਦ ਐਵਰੇਜ ਐਨੂਅਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ? ਆਊਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹ 1.7 ਹੈ, 1.6 ਹੈ, 1.8 ਹੈ, 1.9 ਹੈ, 1.7। 1.7% ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। In the present time, amount of government expenditure on health and education factors ਆਲਮੋਸਟ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ? ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ? ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਧ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 4% ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ 4% ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ ਬਲੈਂਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ, ਯਾਨੀ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਊਗਾ ਤੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? 20%। ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿਚ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਅਮੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾਂਗੇ, ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ। ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਔਰ ਵਰ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਅਡੋਪਟ ਦਾ ਨਿਊ ਇਕੋਨਮੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ, ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਨਿਊ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। WTO ਵਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ? ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਇਹਦਾ? 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1995 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 1995, 1 ਜਨਵਰੀ 1995 'ਚ WTO ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ, ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨ ਜਿਵੇਂ ਐਪਲ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫਾਰ ਆਲ, ਨਿਊ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫਾਰ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਐਂਡ ਅਨਸਕਿੱਲ ਲੇਬਰ, ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਨ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡੇ, ਪੱਕਾ ਹੁਣੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਿਵਸ ਮੀਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। AG ਮਾਰਕ, ਐਗ ਮਾਰਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਐਗ ਮਾਰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗ ਮਾਰਕ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਪਰਾ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 86, 60, 47 ਜਾਂ 90? 86 ਦੇ ਵਿੱਚ। 86 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਮੀਨਸ ਊਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ੋਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਘਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘਪਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮੀਨਜ਼ ਨਜਿੱਠਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੁਣੀ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਗ ਮਾਰਕ ਬਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਪਰਾ ਬਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡੇ ਬਾਰੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ WTO ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਿਊ ਇਕੋਨਮੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪੇਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।